السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا جو ہمارا ویب ڈیولپمنٹ کا لیکچر تھا اس میں ہم نے ایونٹ ہینڈلنگ کی بات کی تھی. ہم نے دیکھا تھا کہ ایونٹ ہینڈلرز کیا ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں اور ان سے ہم کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور بعض ہم نے چھوٹے چھوٹے پروگرام بھی لکھے تھے جن میں ہم نے ان ایونٹ ہینڈلرز کو یوز کر کے کچھ چیزیں آپ کے سامنے ڈیمونسٹریٹ کرنے کی کوشش کی تھی. ایونٹ ہینڈلنگ کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ بعض ایونٹس ہوتے ہیں ان کو کیچ کیا جائے، سب سے پہلے ان کو کیپچر کیا جائے، اور پھر جیسے وہ ایونٹس ہوں اس کے مطابق اس کی ایک رسپانس دی جائے. تو سسٹم جو ہے آپ کا کمپیوٹر سسٹم وہ ایونٹس کو کیچ کرتا ہے اور وہ پھر پروگرام کے حوالے کرتا ہے. پروگرام جو ہے پھر اس کو رسپونڈ کرتا ہے. ایونٹس دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو ایسے ایونٹ جو یوزر کی طرف سے آتے ہیں، آپ نے ماؤس کو ادھر سے ادھر ہلایا، آپ نے کی بورڈ پہ کچھ ٹائپ کیا. اور دوسری ٹائپ کے ایونٹس جو ہوتے ہیں وہ کمپیوٹر خود جنریٹ کرتا ہے. عموماً کمپیوٹر کا کلاک ان ایونٹس کو جنریٹ کرتا ہے، لیکن ہم نے ان ایونٹس کی کوئی بات نہیں کی تھی، ان ایونٹس کو ہینڈل کر کے ہم نے نہیں دیکھا تھا. پچھلی دفعہ ہم نے صرف اور صرف یوزر ایونٹس کی بات کی تھی. ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ایسے پروگرام جو یہی کریں، یعنی ایونٹس کو کیپچر کریں اور پھر رسپونڈ کریں، انہیں ہم ایونٹ ڈریون پروگرامز کہتے ہیں. اور جاوا اسکرپٹ جو ہے خاص طور پہ ایسے ہی پروگرام لکھنے کے لیے بنائی گئی ہے. جاوا اسکرپٹ میں ایونٹس کو ہینڈل کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ جو آپ کا ویب پیج ہے اس کا جو باڈی والا پورشن ہے وہاں پہ آپ HTML ٹیگز کے اندر ایونٹ ہینڈلرز ڈال سکتے ہیں، اور اسی ایونٹ ہینڈلر کے سامنے آپ لکھ سکتے ہیں کہ بھی اگر یہ ایونٹ ہو تو اس کو رسپونڈ کس طرح کرنا ہے. یہ ایک لحاظ سے آپ HTML جو لکھ رہے ہیں اس کے اندر ہی جاوا اسکرپٹ تھوڑی تھوڑی جاوا اسکرپٹ کو امبیڈ کرتے جاتے ہیں. وہیں پہ آپ ایونٹ ہینڈلر کا نام لکھتے ہیں اور پھر اس کے آگے لکھ دیتے ہیں کہ اس کو رسپانس کیا دینی ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایونٹ کو کیپچر تو کریں HTML پیج کی باڈی پورشن میں، لیکن وہاں سے پھر آپ ریڈائریکٹ کر دیں اور کہیں کہ جناب وہ جاوا اسکرپٹ ایک جگہ میں لکھی ہوئی ہے، اب ان چیزوں کو جا کے آپ ایگزیکیوٹ کریں. تو دو طریقے، ایک ہی لائن میں آپ سارے کے سارے لکھ دیتے ہیں، ایونٹ کو کیپچر بھی کرتے ہیں، اس کو رسپونڈ بھی کرتے ہیں. دوسرے میں آپ ایونٹ کو کیپچر کرتے ہیں اور پھر پروگرام کو ریڈائریکٹ کر دیتے ہیں کہ بھی اب فلانا فنکشن جا کے آپ چلائیں، وہ رسپونڈ کرے گا کہ اب کیا کرنا ہے. تو یہ دونوں طریقے جو ہیں ان میں سے پہلا طریقہ ذرا ایسے موقعوں پہ یوز ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے بس چھوٹی سی کوئی رسپانس دینی ہو، اور ظاہر ہے کہ جب آپ نے ذرا ڈیٹیلڈ ذرا کمپلیکیٹڈ سی رسپانس دینی ہو تو وہاں پہ دوسرا طریقہ یوز کیا جاتا ہے. تو پہلے طریقے میں سب سے پہلے تو آپ ایونٹ ہینڈلر کا آئیڈینٹیفائر لکھتے ہیں، اس کے بعد ایک ایکول سائن لگاتے ہیں اور پھر ایک اسٹرنگ کی صورت میں یعنی کوٹس کے بیچ میں آپ رسپانس لکھ دیتے ہیں. اگر آپ نے دوسرا طریقہ استعمال کرنا ہو تو بجائے اس کے کہ آپ پوری کی پوری رسپانس لکھیں، آپ کسی فنکشن کا نام وہاں پہ لکھ دیتے ہیں تاکہ جو ہی وہ ایونٹ ہو تو پروگرام جو ہے اس فنکشن کی طرف ری ڈائریکٹ ہو جائے. تو سوفسٹیکیٹڈ ایونٹ ہینڈلنگ کے لیے عموماً یہ فنکشنز والا طریقہ ہی یوز کیا جاتا ہے. عام کو چھوٹا سا کام کرنا اس کے لیے ون لائنر سے کام چل جاتا ہے. تو جناب گائیڈنس میں آپ کو یہی دے سکتا ہوں کہ کوشش کریں کہ ون لائنر نہ یوز کریں، ہمیشہ فنکشنز کی مدد سے ہی کام لیں. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بہت مختصر سی بہت چھوٹی سی رسپانس دینی ہوتی ہے ایونٹ کی صورت میں، تو پھر ٹھیک ہے یہ ون لائنر آپ یوز کر لیں. پچھلی دفعہ ہم نے خاص طور پہ چند ایونٹ ہینڈلرز کا تذکرہ کیا تھا، جس میں سے پہلا تو جو تھا وہ آن فوکس تھا اور دوسرا آن بلر تھا. آن فوکس سے ہماری مراد یہ ہے کہ جب بھی کوئی ونڈو فوکس ریسیو کرتی ہے یا جب بھی کوئی کسی فارم کا ایلیمنٹ فوکس ریسیو کرتا ہے تو یہ آن فوکس کا ایونٹ جو ہوتا ہے وہ چل پڑتا ہے. آن بلر اس کا الٹا ہے کہ جب بھی ہم کسی ونڈو سے فوکس ہٹاتے ہیں یعنی کہیں اور جاتے ہیں، یا پھر کسی فارم ایلیمنٹ سے فوکس ہٹاتے ہیں یعنی کہیں اور جاتے ہیں، تو یہ آن بلر کا ایونٹ جو ہے یہ فائر ہو جاتا ہے. ایک اور ایونٹ ہینڈلر جو ہم نے دیکھا تھا وہ تھا آن لوڈ کا، اور اس کے ساتھ ہی آن ان لوڈ کا. یعنی جب بھی کوئی پیج یعنی کوئی ڈاکیومنٹ ایک ونڈو میں لوڈ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ آن لوڈ کا ایونٹ فائر ہو گیا، اور جب ہم اس ڈاکیومنٹ سے کسی اور ڈاکیومنٹ میں جاتے ہیں تو آن ان لوڈ کا ایونٹ جو ہوتا ہے وہ فائر ہو جاتا ہے. ایونٹ ہینڈلرز کے سنٹیکس کے بارے میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ HTML میں تو آپ جیسے مرضی لکھیں، اگر آپ نے آن لوڈ لکھنا ہے جیسی مرضی اس کی کیپٹلائزیشن کریں کوئی فرق نہیں پڑتا.
لیکن عموماً کیا یہ جاتا ہے کہ پہلے دو لیٹرز یعنی او این جو ہے اس کو اسمال میں، اس کے بعد ایل کو کیپٹل میں، اور باقی جتنے لیٹرز ہیں ان کو اسمال کیس میں لکھا جاتا ہے. لیکن یہ صرف ایک کنونشن ہی ہے، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے. ویئرز اگر آپ نے ایونٹ ہینڈلرز جاوا اسکرپٹ میں یوز کرنے ہو، جو بعض اوقات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہاں پہ آپ کو جاوا اسکرپٹ کا اسٹرکٹ جو کیس سینسٹیوٹی ہے اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. وہاں پہ آپ کو یہ سارے کے سارے جو کسی بھی ایونٹ ہینڈلرز کے نام میں لیٹرز ہیں ان کو اسمال کیس میں لکھنا پڑتا ہے. تو دوبارہ HTML جو ہے اس میں اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر، لیکن ایک کنونشن ہے، اسے آپ یوز کریں تو بہتر ہے. اگر آپ نے جاوا اسکرپٹ میں اسے یوز کرنا ہے ایونٹ ہینڈلرز کو، تو وہاں پہ انہیں آل اسمال لیٹرز میں لکھنا پڑتا ہے. تو جناب یہ تو تھی پچھلی دفعہ کی بات، یعنی ایونٹ ہینڈلرز کی بات. آج ہم جاوا اسکرپٹ میں کچھ میتھمیٹکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جاوا اسکرپٹ کے میتھمیٹیکل فنکشنز کے بارے میں آج ہم آپ سے ڈسکشن کریں گے. ہم کریں گے یہ کہ سب سے پہلے تو یہ جو میتھ آبجیکٹ ہے جاوا اسکرپٹ کا، اس کو انٹروڈیوس کریں گے، اور پھر اسی آبجیکٹ کی مختلف پراپرٹیز جو ہیں اور مختلف میتھڈ جو ہیں ان کو یوز کر کے ہم کچھ چھوٹی چھوٹی پرابلمز جو ہیں انہیں سالو کر کے بھی آپ کو دکھائیں گے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم کچھ ڈیٹیلز میں جائیں، ہم ذرا یہ جو ٹریگنومیٹری میں سائن کا فنکشن ہے اس کو جاوا اسکرپٹ کے ذریعے پلاٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کن کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلی دشواری جو آتی ہے وہ یہی کہ بھئی جاوا اسکرپٹ جو ہے وہ گرافکس کو تو سپورٹ نہیں کرتی. جاوا اسکرپٹ میں ایسی کوئی کمانڈز نہیں ہے جس کے ذریعے مختلف طرح کی لائنیں ڈرا کر سکیں یا کروز ڈرا کر سکیں یا اسکوئرز یا سرکلز یا ایسی کوئی چیز کر سکیں. اٹس جسٹ ناٹ پاسبل. The only thing you could do is کہ کچھ کروڈ سی آپ گرافکس بنا سکتے ہیں کہ مختلف طرح کے ٹیکسٹ کیریکٹرز کو ایک خاص طریقے سے لکھ کے شاید آپ کو ایک گرافک کا آئیڈیا سا اپنے یوزر کو دینے کا موقع مل جائے، یا پھر یہ کہ ٹیبلز کو میں رنگ برنگی چیزیں ڈال کے آپ چھوٹی سی کوئی گرافکس ہی بنا کے دکھا سکتے ہیں. لیکن انہیرنٹلی جاوا اسکرپٹ کے بارے میں یہ اس میں ایک کمی ہے، سمجھ لیں کہ یہ گرافکس کو سپورٹ نہیں کرتی. اس کے ذریعے آپ گرافکس ڈرا نہیں کر سکتے. آپ امیجز وغیرہ کہیں اور سے لے کے ان کو تو ڈسپلے کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ذریعے آپ گرافس یا گرافکس بنا نہیں سکتے. تو ہم نے بنانی تو ہے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم یہ جو کروڈ سی ایک گرافک بنائیں گے، تو بجائے اس کے کہ وہ جو خوبصورت کمانڈز باقی لینگویجز میں موجود ہیں، ہم ایسا کریں گے کہ مختلف یہ جو کیریکٹرز ہیں ان کو اس طرح اسکرین پہ دکھانے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں لگے ایسے کہ ایک سائن ویو ڈرا ہوئی ہے. تو اس سلسلے میں سب سے بڑی پرابلم جو ہوگی وہ یہ، دیٹ از ان لائک ادر لینگویجز، یو کین ناٹ پٹ اے کیریکٹر اینی ویئر آن دا اسکرین. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ فلانے کوآرڈینیٹس پہ ایک ایکس لکھ دو اور فلانے کوآرڈینیٹس میں ایک اور ایکس لکھ دو. جاوا اسکرپٹ میں آپ ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کو کرنا یہ پڑے گا کہ آپ کو جس طرح عام ٹیکسٹ لکھتے ہیں اسی طرح لکھنا پڑے گا کہ پہلے پہلی رو رکھے، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، پھر چھٹی. سو رو بائی رو آپ لکھ سکتے ہیں. تو اس کا یہ جو سائن ویو ہم ڈرا کر رہے ہیں اس پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ اس پہ اثر یہ پڑتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم سائن ویو کو یوں کر کے ڈرا کریں، ہم اسے یوں یوں یوں، یعنی اس کے مختلف ڈاٹس جو ہر رو میں آ رہے ہیں ان کو ڈرا کریں گے. سب سے پہلے ہم ٹاپ رو ڈرا کریں گے، اس کے بعد اس سے اگلی، اس سے اگلی، اس سے اگلی. تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ پہلے تو ایک وہ کوہان سی بنے گی اور وہ پھر نیچے آتی جائے گی، پھر آپ دیکھیں گے پورے کا پورا سائن ویو کا سائیکل جو آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو آئیے سب سے پہلے یہ جو پلاٹ میں نے بنایا یہ کروڈ سی گرافکس کر کے اس پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خاصا ایک کروڈ سا پلاٹ ہے، خاصا گرینی سا پلاٹ ہے، لیکن اس کو دیکھ کے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ واقعی ہاں اٹ لکس لائک اے سائن ویو. سو کروڈ گرافک بٹ اسٹل یوزفل. اس میں اس وقت آپ کو پوری کی پوری گرافک تو نظر آ رہی ہے، پوری کی پوری سائن ویو تو نظر آ رہی ہے، لیکن جب میں اس کو پلاٹ کیا تھا تو مختلف جب میں روز لکھ رہا تھا تو ذرا تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا تھا. ذرا دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی جو میں رو لکھی تھی وہ کچھ اس طرح نظر آتی تھی. یعنی شروع میں تو ایک بار سا بنا ہوا تھا، یعنی وہ جو ہم اپنا ایکسس وائی ایکسس ڈرا کرنا چاہتے ہیں اس کا شروع کا حصہ، اور اس کے علاوہ یہ جو سائن ویو کی اوپر جا کے 90 ڈگری کے قریب جو میکس سا بنتا ہے نا وہ ہم نے ڈرا کیا. اس سے اگلی لائن ڈرا کی تو تھوڑی سی اور ڈیٹیل آئی، اب تھوڑی سی کوہان سی بن گئی ہے، تھوڑا سا وائی ایکسس کا جو ہم نے تھوڑا سا اور حصہ نظر آنا شروع ہو گیا، پھر تھوڑا سا اور پھر تھوڑا سا اور اس طرح کر کے اس طرح روز میں اس چیز کو ڈرا کر کے ہماری پوری کی پوری گرافک بن گئی تھی. تو جناب
दिस इज द प्रॉब्लम दैट यू वांट टू सॉल्व नाउ, कि हम साइन वेव का एक पूरे का पूरा पहला साइकिल जो है 0 से लेके 360 डिग्रीज या फिर 0 से लेके 2 पाई रेडियंस तक पूरे का पूरा साइकिल जो है उसे ड्रॉ करना चाहते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि हम ये भी चाहते हैं कि हम उसकी विड्थ और उसकी हाइट को कंट्रोल कर सकें, यानी जितनी भी हम हाइट का साइन वेव बनाना चाहें वो हम प्रोग्राम को बता सकें, वो बना दे, या फिर जितनी भी विड्थ की साइन वेव हम बनाना चाहें वो भी हम प्रोग्राम को बता दें, वो भी उसे कर दें। तो इस सिलसिले में जो प्रोग्राम हमने लिखा वो कुछ इस तरह नजर आता था। शुरू में तो वही HTML वाली चीजें हैं, और फिर हेड पोर्शन में हमारा एक स्क्रिप्ट है जिसमें एक फंक्शन है प्लॉट साइन, और ये फंक्शन कहाँ पे कॉल होता है, ये कॉल होता है इस वेब पेज की बॉडी पोर्शन में। तो बॉडी पोर्शन में मैंने एक इवेंट हैंडलर डाल दिया है कि ऑन लोड प्लॉट साइन, कि जो ही ये पेज लोड हो तो आपने ये प्लॉट साइन वाला फंक्शन जो है इसको चला देना है। तो अब हम जरा इस प्लॉट साइन फंक्शन को एक नजर देखते हैं। इस फंक्शन में पहली लाइन में तो वही कि हमने फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन का आइडेंटिफायर लिखा हुआ है, उसके बाद 2 पैरेंथेसिस डाले हुए हैं, और फिर कर्ली ब्रेसेस को ओपन किया हुआ है, और उसके बाद फंक्शन की सारी स्टेटमेंट जो है उनको हमने लिखा है। पहली स्टेटमेंट जो है उसमें तो हमने 3 वेरिएबल डिफाइन किए हैं, एक हाइट का, एक विड्थ का और एक रो नंबर का। आप देख रहे हैं कि ये नाम कोई इतने खूबसूरत नहीं है। HT के बजाय मुझे हाइट ही यूज करना चाहिए था, WD की बजाय मुझे विड्थ यूज करना चाहिए था, और रो n की बजाय मुझे रो नंबर और समथिंग क्लोज टू दैट लिखना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि अगर मैं इतने लंबे लंबे वेरिएबल नेम्स लिखना शुरू कर दूं तो हो सकता है वो स्क्रीन पे सही तरीके से फिट ना आए। तो सिर्फ उस वजह से मैंने ये छोटे छोटे से नाम रखे हैं, लेकिन जब मैं एक्चुअल प्रोग्रामिंग करता हूं तो मैं ऐसे नाम यूज नहीं करता, मैं जरा डिस्क्रिप्टिव, जरा लंबे नाम यूज करता हूं। तो जनाब ये 3 वेरिएबल जो हैं, इनके बाद हमने हाइट और विड्थ जो है उसको इनिशियलाइज किया। हमने कहा है कि जनाब हाइट जो है वो 15 होनी चाहिए। 15 के बजाय मैं कोई भी नंबर वहां पे लिख सकता था, लेकिन इस हाइट से क्या मुराद है, ये हाइट जो है ये जो हाफ साइकिल है उसकी हाइट है। देखे ना, साइन वेव जाती है यूं करके और फिर नीचे जाती है, तो मैं कह रहा हूं कि ये 0 से लेके मैक्स तक जितनी गई है ना वो 15 होनी चाहिए, और उसके बाद 0 से आप 15 पे जाएं, फिर 0 पे आए और फिर -15 पे जाएं। तो ये HT जो यहाँ पे वेरिएबल है हाइट का, इससे मुराद ये है कि ये जो साइन वेव का हाफ साइकिल है इसकी हाइट कितनी होगी। दूसरी चीज जो है कि हमने इसकी विड्थ बताई हुई है कि इसकी विड्थ जो होगी वो 90 कैरेक्टर्स की होगी। 90 कैरेक्टर्स मैंने इसलिए चूज किया था कि उतने तकरीबन मेरी स्क्रीन पे फिट आ रहे थे। अगर मैं 90 से ज्यादा जाता तो शायद वो सही तरीके से पूरे का पूरा जो फुल साइकिल हम साइन वेव का दिखाना चाहते हैं वो नजर ना आए। इससे मैं छोटा भी कर सकता था, लेकिन वो फिर तस्वीर कुछ ज्यादा ही डिस्टॉर्टेड, ज्यादा ही ग्रेनी हो रही थी, तो इसलिए मैंने नहीं किया। तो 90 वो समथिंग विच फिट ऑन माई स्क्रीन, तो मैंने इसलिए इसको 90 रखा हुआ। लेकिन ये प्रोग्राम में लिखा हुआ है अगर 90 जब मैं 80 करना चाहूँ तो ऑल आई हैव टू डू इज चेंज 1 वैल्यू ओवर हियर। बजाय 90 के मैं यहाँ पे 80 लिख दूंगा तो मेरा काम 80 के लिहाज से होना शुरू हो जाएगा। तो जनाब वेरिएबल्स हो गए, उसके बाद 2 वेरिएबल्स को मैंने इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद मैंने हेडिंग लिखी, तो मैंने कहा डॉक्यूमेंट राइट, और उसके बाद मैंने एक हेडिंग लिखी H1 वाली, और इसमें मैंने आई मेड श्योर कि हेडिंग सेंटर में नजर आए। अगर वो नॉर्मल तरीका जो है यानी लेफ्ट जस्टिफाई हेडिंग नजर आती तो शायद इतनी खूबसूरत ना लगती। उसके बाद एक फॉर लूप शुरू होता है। ये फॉर लूप शुरू होता है और इसमें जो लूप का वेरिएबल है वो रो नंबर है। हम कहते हैं कि रो नंबर स्टार्ट्स एट हाइट, यानी रो नंबर स्टार्ट्स एट 15 एंड इट गोज अंटिल when row number becomes -15, यानी ये लूप जो है इसमें रो नंबर की वैल्यू 15 से -15 तक वेरी करेगी। और जाहिर है कि क्योंकि हम 15 से -15 की तरफ जा रहे हैं, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए जो ऑपरेशन हम करेंगे रो नंबर पे वो इंक्रीमेंट का नहीं होगा, जो उमन फॉर लूप्स में हुआ करता है वो डिक्रीमेंट का होगा। तो हम कह रहे हैं कि रो नंबर इज इक्वल टू रो नंबर -1। तो हर इटरेशन के बाद मैं रो नंबर जो है वो 1 घटा दूंगा। तो ये तो हमारा फॉर लूप हो गया कि हमने इस फॉर लूप को कितने दफा एग्जीक्यूट करना है, इसको हमने 31 दफा एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि हाइट 15 है, वहां से हम -15 की तरफ जा रहे हैं और बीच में 0 भी है। तो टोटल 31 दफा ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। और इस फॉर लूप में हम कर क्या रहे हैं, इस फॉर लूप में हम एक और फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ये फंक्शन क्या करता है, ये एक वक्त में सिर्फ एक रो जो है फंक्शन की उसे ड्रॉ करता है। तो ये फंक्शन प्लॉट रो जो है इसको आप 3 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन देते हैं,
तीन डेटा देते हैं। पहले तो आप इसे बताते हैं रो नंबर कि भाई अब आपने रो ड्रॉ करनी है, तो कौन सी रो ड्रॉ करनी है, 15th 14th 0th -15th, कौन सी रो ड्रॉ करनी है, एक चीज। दूसरे ये आप इसे बताते हैं कि हाइट जो है ना पूरी की पूरी इस प्लॉट की वो क्या है, और तीसरे ये कि इस प्लॉट की विड्थ कितनी है। तो ये तीन चीजें आप इसे देते हैं और ये फिर रो कैलकुलेट करता है और उसको प्लॉट करता है आपके लिए। तो इस फंक्शन को जरा एक नजर देख लें। ये जरा पहले वाले की निस्बत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको हम तीन हिस्सों में देखते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर वाले हिस्से को देख लें। ऊपर वाले हिस्से में सबसे पहले तो हम फंक्शन को की डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं, फंक्शन का कीवर्ड देते हैं, फिर इस फंक्शन का नाम लिखते हैं, उसके बाद जो तीन आर्ग्यूमेंट्स इसको मिल रहे हैं उनका नाम लिखते हैं, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के जरिए हम फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कुछ वेरिएबल्स, एक वेरिएबल है थीटा, यानी जो एंगल होगा जिसका हम साइन निकालेंगे और फिर से प्लॉट करेंगे। दूसरा है रो ई, यानी रो एलिमेंट। अगेन यहाँ पे मैंने इसे मुख्तसर करके लिखा है क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास, लेकिन जब आप एक्चुअल प्रोग्रामिंग करें तो रो ई की बजाय जरा कोई बेहतर नाम, फॉर एग्जाम्पल रो एलिमेंट अगर लिखें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो रो ई क्या है, ये जो टोटल रो है ना जिसकी विड्थ हमने 90 रखी है, इसका हर एलिमेंट जो है वो रो ई है, यानी वो रो का एलिमेंट है। और उसके बाद हमने एक अरे डिफाइन किया जिसका हमने नाम रो लिखा है। तो ये जो फंक्शन चलता है तो यही करता है कि पूरी की पूरी रो जो है उसको कैलकुलेट करता है, उसके बाद उसे प्लॉट करता है। तो पहले हिस्से में ये फंक्शन जो है उस पूरी की पूरी रो को कैलकुलेट करेगा कि उस रो में कौन कौन सा व्हाइट एरिया है और कहां कहां साइन का फंक्शन नजर आना चाहिए। तो इस रो में जिसकी विड्थ हमने इस वक्त बताई हुई है कि वो 90 है, तो इस पूरी की पूरी रो जो है इसको हम पहले कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद उसे हम प्लॉट करेंगे। इस फंक्शन का दूसरा हिस्सा जो है उसमें जरा थोड़ी सी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। वी स्टार्ट विद द फॉर लूप। इस फॉर लूप का वेरिएबल जो है वो रो एलिमेंट ही है, और हम कह रहे हैं कि आप 0 से शुरू करें और विड्थ तक जाएं, यानी 0 से 90 तक आपने जाना है और उस बीच में आपने इंक्रीमेंट करते जाना है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 90 आपने जाना है। दूसरी लाइन में हम थीटा कैलकुलेट कर रहे हैं कि ठीक है हमने साइन प्लॉट करना है, तो वो किस किस वैल्यू का साइन हमने प्लॉट करना है। इस सिलसिले में आप देख रहे हैं कि हमने लिखा है 2 times math.py। math.py ये क्यों ऐसा है इसका हम थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लें कि math.py जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पाई को, 3.14159 को। 2 times math.py times रो e डिवाइड बाय द विड्थ। इस तरह हम अपना एंगल कैलकुलेट करते हैं। इसमें जरा कुछ वैल्यूज प्लग इन करके देखें तो शायद आपको जरा बेहतर अंदाजा हो जाए। फर्ज करें कि हम ये जो रो है इसके मिडिल में है, ठीक है। रो में टोटल 90 एलिमेंट्स हैं, मिडिल में तकरीबन हम 45 बैठे हैं, तो रो ई ओवर विड्थ कितना बना, 45 और 90 कितना बना, 1/2 टाइम्स 2 पाई कितना बना, पाई। तो यानी जब हम मिडिल में बैठे हैं तो एंगल की क्या वैल्यू है, एंगल की वैल्यू है पाई। बिल्कुल देखें ना, जब आप पूरी की पूरी साइन वेव ड्रॉ कर रहे हैं, उसका पहले वाला जो पूरे का पूरा साइकिल ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो साइकिल जाता है फ्रॉम 0 to 360 डिग्रीज, या फिर रेडियंस में इट गोज फ्रॉम 0 to 2 पाई। तो जाहिर अगर मिडिल में बैठे हैं तो आप पाई रेडियंस में बैठे हैं, राइट। तो ये जो थीटा हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वी आर कैलकुलेटिंग दिस थीटा एज अ फंक्शन ऑफ रो एलिमेंट। यानी ये जो रो है ना जिसमें 80 एलिमेंट्स, सॉरी 90 एलिमेंट्स हैं, इसके हर एलिमेंट के लिए हमने थीटा सबसे पहले कैलकुलेट करना है और फिर उसका हमने साइन कैलकुलेट करना है। तो इससे अगली जो लाइन है उसमें हम वो साइन फंक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं। ये साइन फंक्शन जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स सी एक स्टेटमेंट है, उसका एक हिस्सा है। उसमें हम कह रहे हैं कि इफ, और उसके बाद हम कुछ करते हैं। तो पहले जो कुछ करते हैं उसको देख लें, फिर बताएंगे कि इफ का यहां पे क्या मकसद है। सबसे पहले तो ये जो एंगल हमने देखा था थीटा, इसका हम साइन लेते हैं, और उसका तरीका जावास्क्रिप्ट में ये है कि अगर आप लिखें math.sin वेयर m इज कैपिटल एंड s इज स्मॉल, math.sin और उसके बाद हम ब्रैकेट्स में थीटा लिख दें, तो इस तरह जावास्क्रिप्ट किसी एंगल का जो कि इसे रेडियंस में दिया गया हो उसका साइन कैलकुलेट करती है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि हमने इस साइन को हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी क्या वजह है, देखिए हमने प्लॉट करना है -15 से 15 तक, साइन फंक्शन जाता है -1 से 1 तक।
तो इसको हमने स्केल किया, इसलिए हमने इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, जिसकी करंटली वैल्यू 15 है। तो बजाय आपकी छोटी सी एक साइन वेव बने, आपकी साइन वेव बड़ी सी बनेगी। इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम -1 to 1 इट विल गो फ्रॉम -15 to 15। तो ये HT से हमने मल्टीप्लाई इसको स्केल करने के लिए, इसको बड़ा करने के लिए, इसको एम्पलीफाई करने के लिए, इसको एक्सपैंड करने के लिए किया है। दूसरी बात कि हम ये जो अब जवाब आया इसको हम राउंड कर रहे हैं, मैथ डॉट राउंड का मेथड यूज करके हम जो भी ये हाइट टाइम जो साइन आया, साइन ऑफ थीटा था, इसको हम राउंड कर रहे हैं। इसकी क्या वजह? इसकी वजह बड़ी सादी सी है कि जहां जहां स्क्रीन पे हम कुछ ड्रॉ कर सकते हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है वो जाहिर है वो इंटीजर्स में ही होंगे, वो होल नंबर्स ही होंगे, वो फ्रैक्शनल तो नहीं हो सकते। और आपको पता है कि साइन फंक्शन जो है, चाहे आप उसे जिस मर्जी चीज से मल्टीप्लाई कर लें, वो जवाब तो आपको अक्सर औकात फ्रैक्शनल नंबर्स की सूरत में देगा। तो हम यहां ये कर रहे हैं कि जो भी फ्रैक्शनल नंबर हमें मिलता है उसका क्लोजेस्ट जो इंटीजर है हम उसको उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो हाइट टाइम साइन ऑफ थीटा हमें 5.7 देता है, तो 5.7 तो कोई जगह नहीं बनती, या 6 हो या 5 हो, तो 5.7 जो है 6 के ज्यादा करीब है, तो इसलिए हम ये मैथ डॉट राउंड का फंक्शन लगाते हैं यहां पे, जो कि 5.7 को 6 में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह वो 4.5 को 5 में कन्वर्ट कर देता है, 0.3 को 0 में कन्वर्ट कर देता है। तो जनाब हमने मैथ डॉट राउंड किया किस चीज को, वो जो हमने साइन वेव ली थी और उसको हमने HT से मल्टीप्लाई किया। तो सबसे पहले तो हम साइन निकालते हैं थीटा का, फिर उसको हम एक्सपैंड करते हैं और फिर उसको हम राउंड कर लेते हैं। उसके बाद हम बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कर रहे हैं, यानी वो जो भी नंबर हमारे पास आया उसको हम कंपेयर कर रहे हैं करंट रो से। हम कह रहे हैं कि अगर रो नंबर इज इक्वल टू ये जो भी मैंने चीज कैलकुलेट की है, तब हम कहेंगे कि हमारी रो जो है उसमें उस पॉइंट पे ये एक स्टार सम बना दें। अगर ये इफ स्टेटमेंट गलत है तो हमने वहां कुछ नहीं करना, वहां पे हमने सिर्फ एक स्पेस लगा देनी है। तो ये जो एम्परसैंड NBSP लिखा हुआ है ये वहां पे एक स्पेस डाल देता है। तो वन ऑफ टू थिंग्स करता है, ये जो हमारा रो का अरे था ना, इसमें उस खास मुकाम पे या तो वो ये स्टार सा डाल देता है या फिर एक स्पेस वहां पे डाल देता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये किस तरह कर रहा है और क्यों कर रहा है। फर्ज कर लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारा थीटा जो था उसकी वैल्यू थी π/2 थी उसकी वैल्यू, ठीक है, यानी वी आर क्वार्टर ऑफ द वे इन दैट फुल साइकिल। हम यहां पे बैठे हैं, तो जनाब π/2 थी, उसका हमने साइन लिया, जवाब क्या आया? साइन ऑफ π/2 इज 1। उसको हमने HT से मल्टीप्लाई किया, जवाब क्या आया? 15 को हमने राउंड किया, 15 पहले इंटीजर है, उसको आप क्या खाक राउंड करेंगे तो जवाब क्या आएगा? 15 ही आएगा। तो हम क्या कह रहे हैं यहां पे? हम कह रहे हैं इफ रो नंबर इज इक्वल टू 15 तब वहां पे वो स्टार सा लगा दे, वरना वहां पे स्पेस लगा दे। यानी इफ रो इज इक्वल टू 15 तब जाके वहां पे स्टार लगाए, वरना ना लगाए। आपको पता है कि ये रो 15 जो है हाईएस्ट आपकी रो है, और आपको पता है कि π/2 पे साइन की वैल्यू भी हाईएस्ट होती है, तो जाहिर है कि यहां पे तो वो स्टार लगेगा, क्योंकि ये जहां पे एंगल π/2 है वहां पे कर्व जो होगी आपको नजर आ रही होगी रो 15 में। अगर फर्ज करें एंगल π/2 ना होता, वो π/4 होता, तो रो 15 जो है उसमें तो थोड़ी सी भी कर्व नहीं आएगी, वो तो फिर तकरीबन रो 7 में जाके शायद हमें थोड़ी सी कर्व नजर आनी शुरू होगी अगर एंगल π/4 है। तो π/2 के लिए रो 15 में एक आधा स्टार आ जाएगा। इसी तरह फर्ज करें थीटा की वैल्यू 0 थी, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो, उसका हम साइन लें, जवाब 0 आएगा, उसको हम हाइट से मल्टीप्लाई करें फिर भी 0 होगा, उसको राउंड करें फिर भी 0 होगा। तो हम कह रहे हैं इफ रो नंबर इज इक्वल टू 0, यानी जो मिडिल वाली है ना रो, सिर्फ वहां पे स्टार आएगा अगर एंगल 0 हो। और आपको पता है कि ये साइन की वेव जो है ये एक्सिस को क्रॉस करती है, तो जहां पे क्रॉस करती है वहां पे क्या वैल्यू होती है साइन की? 0 ही होती है ना। तो जनाब ये थोड़ा सा जिसे कहते हैं हमारा जो पूरे का पूरा प्रोग्राम है उसका हार्ट जो है वो यहां पे है, उसमें जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें सबसे ज्यादा यहीं पे पाई जाती है। इसको जरा आपको गौर से देखना होगा, लेकिन इसका लुब्बे लुबाब ये है कि सबसे पहले हम रो का एक एलिमेंट देखते हैं। जो फॉर लूप आप देख रहे हैं ना, उसमें रो का एक एलिमेंट हम सिलेक्ट करते हैं और फिर उस एलिमेंट के लिए हम थीटा कैलकुलेट करते हैं, फिर उस थीटा का हम साइन कैलकुलेट करते हैं और फिर सोचते हैं कि यहां पे हमें ये स्टार लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। तो जब ऐसा कर लेते हैं, यानी हम ये डिसाइड कर लेते हैं, पूरे का पूरा ये फॉर लूप चल पड़ता है, तो हमारी पूरी की पूरी रो जो है वो
कैलकुलेट हो जाती है। उसके बाद हम इस फंक्शन का आखिरी हिस्सा जो है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। वहां पे हम एक और फंक्शन कॉल कर रहे हैं, उसका हमने नाम रखा हुआ है राइट रो, और इसको हम दो चीजें देते हैं, एक तो ये रो वाला एरे दे देते हैं और सारी की सारी जो विड्थ है इस पूरी प्लॉट की वो दे देते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं इस फंक्शन पे, यानी राइट रो पे एक नजर डालते हैं। इस फंक्शन की पहली लाइन में अगेन फंक्शन का कीवर्ड है, उसके बाद फंक्शन का आइडेंटिफायर है, और उसके बाद उसके दो आर्गुमेंट्स लिखे हुए हैं, और उसके बाद फंक्शन की डिटेल्स लिखी हुई हैं। सबसे पहले तो हम एक एलिमेंट डिफाइन करते हैं, रो ई यानी रो एलिमेंट डिफाइन करते हैं। अगेन अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी फंक्शन में जितने भी लोकल वेरिएबल्स डिफाइन करें हम करें। तो उसके बाद हम एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट की स्टेटमेंट यूज करते हैं, और इसमें आप देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम थोड़ी सी HTML लिख रहे हैं। इस HTML के जरिए हम जो करंट फॉन्ट है उसको चेंज कर रहे हैं, ना सिर्फ उसको चेंज कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा छोटा भी कर रहे हैं। हम जो नॉर्मल फॉन्ट है उससे चेंज करके हम कोरिया में आना चाहते हैं। आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? हम कोरिया में क्यों आना चाहते हैं? हम जो नॉर्मल फॉन्ट जो अमूमन टाइम्स न्यू रोमन होता है वही क्यों यूज नहीं करते? इसकी वजह ना बड़ी सादी सी है कि टाइम्स न्यू रोमन जो है वो एक प्रोपोर्शनल स्पेस्ड फॉन्ट है, यानी उसमें एम की इतनी ज्यादा सी विड्थ है, एन की जरा कम है, और स्पेस जो है वो खासी छोटी सी होती है। जब आप चीजें प्लॉट कर रहे होते हैं, व्हाट यू वांट इज यू वांट ऑल योर कैरेक्टर्स टू हैव द सेम विड्थ। तो यहां पे हम चार तरह के कैरेक्टर यूज कर रहे हैं। एक तो वो वाई एक्सिस के लिए जो सीधी लाइनें यूज कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के लिए वो जो हम फ्लैट लाइनें यूज कर रहे हैं, उसके अलावा ये हम स्पेसेस यूज कर रहे हैं या फिर हम स्टार्स यूज कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इन सब की विड्थ एक जितनी है, इस तरह हमें प्लॉट करने में आसानी होगी। अगर हम कोई प्रोपोर्शनल विड्थ फॉन्ट यहाँ पे यूज करेंगे तो प्लॉट सही नजर नहीं आएगा। आप चाहे इसे ट्राई करके जरूर देखें। तो जनाब सबसे पहले तो हम फॉन्ट चेंज करते हैं, उसके बाद वो जो रो हमने कैलकुलेट की थी उसको हम लिख देते हैं। एक फॉर लूप है, उसमें हम रो एलिमेंट 0 से शुरू होकर आखिरी रो एलिमेंट तक जाते हैं और सारी की सारी रो जो लिख देते हैं। रो में क्या होता है? रो में कुछ नहीं होता, उसमें या स्पेसेस होती हैं या फिर रो स्टार्स होते हैं। तो जब पूरी की पूरी रो लिखी जाती है उसके बाद फिर हम एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट की स्टेटमेंट देते हैं, क्योंकि हम दो चीजें करना चाहते हैं। एक तो ये कि फॉन्ट का जो हमने टैग शुरू किया था उसको हम क्लोज करना चाहते हैं, और दूसरे ये कि हम एक लाइन ब्रेक डालना चाहते हैं। यहां पे आप देख रहे हैं कि मैंने लाइन ब्रेक पहले डाली है और फॉन्ट को बाद में क्लोज किया। हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं, फॉन्ट को हम पहले क्लोज कर दें और उसके बाद लाइन ब्रेक डाल दें। मेरे ख्याल में कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, इतना नोटिसेबल फर्क नहीं पड़ेगा। तो यार इसके साथ ये जो हमने छोटा सा प्रोग्राम लिखना था इसका मेन पोर्शन खत्म हो गया। सिर्फ एक चीज रह गई, वो क्या है? देखिए हमने कर्व तो प्लॉट कर दी, यानी हमने स्टार्स और स्पेसेस तो प्लॉट कर दी, लेकिन एक चीज रह गई, वो ये कि हमने, बल्कि दो चीजें, हमने दोनों एक्सिस प्लॉट नहीं किए। तो आइए देखते हैं कि उन एक्सिस को हम किस तरह प्लॉट कर सकते हैं। उसके कई तरीके हैं। एक तरीका मैं आपको बताने लगा हूं, वो यही कि ये जो अभी हमने प्लॉट रो का फंक्शन लिखा था इस पे मैं चंद लाइनें ऐड करना चाहूंगा। ये चंद लाइनें जो हैं वो जो पहली एल्स क्लॉज थी ना हमारी, जिसमें हम कह रहे थे या तो स्टार लिखो या स्पेस लिखो, तो वो स्पेस लिखने से पहले मैं 4-5 लाइनें कोड की और ऐड करना चाहूंगा। वो ये कि जनाब अगर रो एलिमेंट 0 है, जाहिर है कि ये वही है ना कि जहां पे आपका वाई एक्सिस होता है, अगर रो एलिमेंट 0 है तो हम कहते हैं कि उस पर्टिकुलर रो एलिमेंट को आप स्ट्रेट लाइन कर दें। और उसके बाद एक और एल्स क्लॉज है, उसके बाद हम एक और इफ वाली क्लॉज डालते हैं। हम कहते हैं अगर रो नंबर 0 है तब जाके ये सीधे वाला कैरेक्टर, डैश वाला कैरेक्टर ये डाल दें, उससे हमारा एक्स एक्सिस बन जाएगा। यानी जब रो एलिमेंट 0 है, यानी जब रो स्टार्ट हो रही है तो वो सारी की सारी इट शुड बी कंसिस्टिंग ऑफ दीज स्ट्रेट लाइंस। और अगर वो मिडिल वाली रो है, यानी when row number is 0 we are right in the middle of the plot, तो जरा आपने एक सीधी लाइन लगानी है। और अगेन ये दोनों इफ स्टेटमेंट्स, एक पहली इफ स्टेटमेंट उसके बाद आ रही हैं, यानी ये जो यू वाली लाइन, ये यू वाली लाइन तभी आएगी जब वहां पे एक स्टार ना हो। अगर स्टार हो तो वो नजर आएगा। और आप देखें इस प्लॉट को एक दफा हम फिर देख लेते हैं। इसमें आपको नजर आ रहा है कि एक्सिस पे जहां भी कैलकुलेट होकर स्टार आना चाहिए वो एग्जैक्टली वहीं पे नजर आ रहा है। तो अगर स्टार ना हो तो आइदर अगर वो एक्स या वाई एक्सिस है तो हम यू वाली या वो वाली लाइन वहां पे लगा देते हैं। तो दिस इज आवर कंप्लीटेड प्लॉट। सबसे पहले हमने सारे के सारे स्टार्स कैलकुलेट किए, उसके बाद हमने देखा कि एक्सिस किस तरह प्लॉट करने हैं, और एक्सिस हमने सिर्फ वहीं पे प्लॉट किया जहां पे स्टार नहीं था।
اور اس کے لیے کی چیز یہ تھی کہ جہاں پہ رو ایلیمنٹ 0 تھا وہاں پہ وائی ایکسس آتا ہے, جہاں پہ رو نمبر 0 تھا وہاں پہ ایکس ایکسس آتا ہے. تو یہاں تو ہم نے ایک سائن ویو پلاٹ کی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں جناب کو سائن ویو کیسے ہوگی, یا پھر ٹینجنٹ آپ کس طرح پلاٹ کریں گے, یا پھر لاگریتم کس طرح پلاٹ کریں گے. تو جناب یہی جو ابھی ہم نے پروگرام ابھی دیکھا, اس میں صرف ایک جگہ آپ کو چھوٹی سی چینج کرنی پڑے گی, سائن کی بجائے کو سائن پلاٹ ہو جائے گا. جہاں پہ یاد ہے آپ نے ہم نے سائن تھیٹا لکھا تھا وہاں پہ آپ کوس تھیٹا کر دیں, تو آپ دیکھیں گے کہ کوس کا فنکشن پلاٹ ہو جائے گا. پلیز اسے ٹرائی کر کے ضرور دیکھیے گا. اگر کوس کی بجائے ہم وہاں پہ ٹینجنٹ یا ٹین لکھ دیں گے وہ بھی ہو جائے گا. تو وہ خاصا انٹرسٹنگ پروگرام نے لکھا ہے, اس میں چھوٹی سی چینج کر کے ہم آؤٹ پٹ پہ میجر چینجز لا سکتے ہیں. لیکن ایک چیز میں پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا, یہی جو ابھی پروگرام لکھا اس کے بارے میں, کہ اس میں ہم نے 3 نئے ایلیمنٹ دیکھے ہیں جو اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھے تھے. ایک تھا میتھ ڈاٹ پائی, یعنی میتھ ڈاٹ پائی جو ہماری اسٹینڈرڈ نوٹیشن ہے اس کے لحاظ سے لگتا ہے کہ یہ ایک پراپرٹی ہے, یعنی دا پائی پراپرٹی آف دا میتھ آبجیکٹ, اور یہ ہمیں کیا دیتی ہے, یہ پائی کی ویلیو دیتی ہے. اسی طرح ہم نے میتھڈ دیکھا میتھ ڈاٹ راؤنڈ بریکٹس. یہ کیا کرتا ہے, یہ جو بھی اس کو آپ آرگومنٹ دیں گے اس کو راؤنڈ کر کے آپ کو واپس کر دیتا ہے. یعنی عموماً آپ اس کو ایک فلوٹنگ پوائنٹ نمبر دیتے ہیں اور یہ آپ کو ایک ہول نمبر یا پھر ایک انٹیجر جو ہے وہ واپس کرتا ہے. اسی طرح تیسری نئی چیز جو آج ہم نے دیکھی وہ تھی میتھ ڈاٹ سائن. وہ کیا کرتا ہے کہ آپ اسے ریڈینز میں کوئی نمبر دیں, وہ اس کی سائن ویلیو نکال کے آپ کو واپس کر دیتا ہے. تو یہ 3 چیزیں, میتھ ڈاٹ پائی جو کہ پراپرٹی ہے, میتھ ڈاٹ راؤنڈ اور میتھ ڈاٹ سائن آج ہم نے یوز کیے. یہ دونوں جو ہیں یہ دے لک لائک میتھڈس, اور لگتا ہے کہ یہ تینوں جو ہیں دے بلونگ ٹو دا سیم آبجیکٹ, دیٹ از دا میتھ آبجیکٹ. تو واقعی all 3 of them belong to the math object which is built in to JavaScript. تو JavaScript کا ایک built in آبجیکٹ ہے میتھ آبجیکٹ. یہ تینوں جو ہیں اس کی ریلیٹڈ چیزیں, ان میں سے ایک تو پراپرٹی ہے, باقی جو 2 ہیں وہ میتھڈس ہیں. تو جناب اس سے پہلے ہم نے ارتھمیٹک تو کیا ہوا جاوا اسکرپٹ میں, پلس مائنس ملٹیپلائی ڈیوائڈ اور ایسی چند اور چیزیں, ماڈیولس بھی شاید ہم نے نکالا تھا. اس کے علاوہ اگر آپ تھوڑا سا مزید کمپلیکیٹڈ میتھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی جاوا اسکرپٹ میں فیسلٹی موجود ہے. اور وہ فیسلٹی آپ کس طرح یوز کرتے ہیں, اس کی نوٹیشن جو ہے وہ میتھ ڈاٹ آبجیکٹ کے ذریعے لکھی جاتی ہے. یعنی جاوا اسکرپٹ میں ایک میتھ ڈاٹ آبجیکٹ ایک میتھ کا آبجیکٹ ہے وچ از اے پلیس ہولڈر فار ویریس ٹائپس آف میتھمیٹیکل میتھڈس اینڈ ویریس میتھمیٹیکل پراپرٹیز. تو اگر آپ نے کسی میتھمیٹیکل میتھڈ کو, کوئی خاص میتھمیٹیکل فنکشن آپ نے دیکھنا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ میتھ ڈاٹ اور آگے اس فنکشن کا نام لکھ دیتے ہیں. ابھی ہم دیکھیں گے کہ وہ فنکشنز کون کون سے ہیں. اسی طرح اگر آپ نے کوئی پراپرٹی ایسی یوز کرنی ہے, یعنی کوئی میتھمیٹیکل کانسٹنٹ آپ کو چاہیے جو آپ کے خیال میں جاوا اسکرپٹ میں ایگزسٹ کرتا ہے, تو آپ میتھ ڈاٹ اس پراپرٹی کا نام لکھ دیں گے. تو آئیے سب سے پہلے ان پراپرٹیز کو ہم دیکھتے ہیں. ایک پراپرٹی تو آپ نے دیکھ لی پائی کی, اس کے علاوہ میتھ ڈاٹ ای بھی ایک پراپرٹی ہے. یہ آپ کو پتا ہے نا کہ 2.7 وہ جو نیچرل لاگ والا ای ہے. اسی طرح ایک اور پراپرٹی ہے میتھ ڈاٹ ln2, یعنی یہاں پہ کون سا کانسٹنٹ اسٹورڈ ہے, نیچرل لاگ آف 2, ln10 نیچرل لاگ آف 10 log 2e, دیٹ از log base 2 آف e, log base 2 آف 2.7 وہ جو پورے کا پورا نمبر ہے. مجھے اس کی ویلیو معلوم نہیں ہے. log آف 2 کا ln2 کا میرے خیال میں وہ 0.693 ہوتا ہے, ہم نے ایک زمانے میں بہت یوز کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے log 10e, یعنی log آف e ٹو دا بیس 10, اس کے بعد اسکوائر روٹ آف 2 اور اسکوائر روٹ آف 1/2. اسکوائر روٹ آف 2 آپ کو پتا ہے 1.414 ہوتا ہے, اور اسکوائر روٹ آف 1/2 جو ہوتا ہے 0.77 ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ جتنے بھی یہ کانسٹنٹ اسٹورڈ ہیں یہ سب کے سب ڈبل پریسیجن میں, یعنی خاصی پریسیجن کے ساتھ اسٹورڈ ہیں. ایک چیز کا خیال رکھیں کہ یہ ساری کی ساری پراپرٹیز جب بھی آپ میتھ آبجیکٹ کی دیکھتے ہیں تو پراپرٹی کا نام جو ہوتا ہے وہ آپ آل کیپس میں لکھتے ہیں. پائی کے لیے PI, ویئر P and I both are in all caps. لیکن میتھ جو ہے اس میں صرف M کیپس میں ہوتا ہے, ATH جو ہے وہ اسمال لیٹرز ہی ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ یہ جو
खासे कॉमनली यूज्ड कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको रेफर कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप खुद से कहीं से नंबर तलाश करें, अपने प्रोग्राम में टाइप करें. आप उसके लिए मैथ ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं. अगर आप ज्योमेट्री कर रहे हैं तो खासतौर पे math.py जो है इट इज वेरी वेरी यूजफुल. तो जनाब ये तो थी प्रॉपर्टीज. अब मेथड्स की तरफ देखते हैं. 2 दर्जन के करीब, 2 दर्जन नहीं बल्कि उससे जरा कुछ कम, 18 शायद मेथड्स हैं. शायद इसके अलावा भी कुछ हो, लेकिन मुझे सिर्फ यही नजर आए थे जब मैंने इन्हें तलाश किया था. इनमें से ये खासा बड़ा ग्रुप जो है वो तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड्स हैं उनका है, साइन कोसाइन और इसके इनवर्स का. और इसमें होने तो 6 चाहिए, साइन कोसाइन टेंजेंट और उसके बाद आर्क साइन, आर्क कोसाइन और आर्क टेंजेंट. लेकिन एक और भी है, आर्क टेंजेंट 2. और मजे की बात है इसके 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं. यानी अगर आपने टेंजेंट इनवर्स मालूम करना है तो जावास्क्रिप्ट उसके लिए आपको 2 मुख्तलिफ तरीके देता है. एक तो है जिसमें आप सिर्फ उसे 1 आर्ग्यूमेंट देते हैं, दूसरा है जिसमें आप उसे 2 आर्ग्यूमेंट्स देते हैं. तो ये जो पहले वाला इसके बारे में आज आपको मैं बताऊंगा, लेकिन कोशिश करें कि 8 and 2 जो है इसके बारे में आप जरा कुछ इन्फॉर्मेशन मालूम करें और मालूम करने की कोशिश करें कि ये क्यों है इसकी. यानी अगर एक तरीके से आर्क टेंजेंट निकल आता है तो दूसरा तरीका देने की क्या जरूरत थी, इसके बारे में मालूम करें और मुझे भी इसके बारे में बताएं. CS 101 के मैसेज बोर्ड पे जाके बताइए कि 8 and 2 क्यों है. इसके अलावा जनाब स्क्वायर रूट का मेथड है, पावर का मेथड है, एक्सपोनेंशियल का है, लॉगरिथम का है, नेचुरल लॉग यानी. उसके अलावा राउंडिंग के 3 मेथड्स हैं. एक तो राउंड का मेथड है, उसके अलावा फ्लोर का और सीलिंग का भी एक मेथड है, एब्सोल्यूट वैल्यू का है, मैक्स मिन का है, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड, आखिरी मेथड जो है वो रैंडम का है. इन सब मेथड्स को हम जरा थोड़ी सी डिटेल में देखते हैं. सबसे पहले तो यही जो हमारे स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनको ले लें, साइन कोसाइन टेंजेंट. इनको आप एक नंबर देते हैं और वो नंबर जो है वो रेडियंस में होना चाहिए. आप उन्हें रेडियंस में एक नंबर देते हैं और ये आपको क्या वापस करते हैं, ये आपको उसका साइन या कोसाइन या टेंजेंट जो भी आप तलाश कर रहे हैं वो आपको वापस कर देते हैं. इसी एग्जांपल आपको नजर आ रही है, इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. यू से math.cos ऑफ math.pi/4, यानी यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज द कोसाइन ऑफ 45 डिग्रीज. और आपको पता है वो क्या होता है, वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 raised to power -1 होता है, यानी 0.77 होता है. इसी तरह इसका उलट यानी स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी अगर आपने आर्क साइन, आर्क कोसाइन या आर्क टेंजेंट मालूम करना, नो प्रॉब्लम. आप ये जो जावास्क्रिप्ट के बिल्ट इन मेथड्स हैं, मैथ ऑब्जेक्ट के जो 3 मेथड्स हैं, इनको आप एक नंबर देते हैं और ये फिर उसका आपको जवाब देते हैं, उसका इनवर्स आपको तलाश कर देते हैं. और जाहिर है कि उसका इनवर्स जो होगा वो रेडियंस में होगा. तो जिस तरह एग्जांपल में हमने लिखा कि math.arc sin of 1 क्या होगा, ये एक बड़ा सा नंबर जो आपके सामने लिखा हुआ है. अब जनाब जरा कुछ सादे फंक्शन जिस तरह स्क्वायर रूट और पावर है उनकी तरफ आते हैं. स्क्वायर रूट क्या करता है, आप इसको एक नंबर देते हैं, उसका स्क्वायर रूट क्या आपको वापस करके देता है. आप इसे 0.5 दें या आपको 0.77 देगा. इस तरह पावर का भी है कि पावर ऑफ एक्स वाई, यानी x रेज टू पावर y. आप इसे x दें, आप इसे y दें, यह आपको x रेज टू पावर y वापस करेगा. अगर x और y दोनों 2 हैं तो जवाब 4 होगा. अगर x 2 है और y 32 है तो जवाब क्या होगा, एक बड़ा सा नंबर होगा, 4 बिलियन के करीब शायद. आपको याद होगा कि वो जो आईपी एड्रेसेस की हम बात कर रहे थे जो 32 बिट के थे, तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है आईपी एड्रेसेस में, हाउ मेनी आईपी एड्रेसेस आर पॉसिबल, उनकी तादाद जनाब 2 raised to power 32 है. और अभी आपको पता लग गया कि 2 raised to power 32 जो है ये 4 बिलियन से कुछ ज्यादा है. 4 बिलियन साउंड लाइक अ वेरी लार्ज नंबर, लेकिन आईपी एड्रेसेस जो हैं वो कम होते जा रहे हैं. अनयूज आईपी एड्रेसेस दुनिया में बहुत कम रह गए हैं. तो इसलिए आईपी एड्रेसेस की एक नई स्कीम आ रही है जिसमें 32 की बजाय से कहीं ज्यादा बिट्स यूज की जा रही हैं. तो खैर ये तो थी पावर POW वाला जो फंक्शन है उसकी बात. इसके बाद जो है हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल की और नेचुरल लॉग की. एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, whenever you say EXPX, which you are saying is E raised to power x. तो अगर x की वैल्यू 1 है तो EXPX क्या होगा, 2.7 ऐसे कुछ. इसी तरह नेचुरल लॉग वाला जो है उसमें आप इसे एक नंबर देते हैं, ये इसका नेचुरल लॉग आपको वापस करता है. तो अगर आप कहें व्हाट इज द नेचुरल लॉग ऑफ math.e, जवाब क्या होगा, 1.
اس کے بعد جناب یہ بڑے انٹرسٹنگ سے جو 3 راؤنڈنگ والے فنکشنز ہیں ان کا ہم تذکرہ کرتے ہیں. راؤنڈ کو تو ہم دیکھ چکے. راؤنڈ یہی کرتا ہے کوئی بھی آپ اسے نمبر دیں اس کا نیئرسٹ انٹیجر جو ہے آپ کو تلاش کر کے دے دیتا ہے. آپ اسے دیں 1.1 وہ آپ کو دے گا 1. آپ اسے دیں 12.5 وہ آپ کو دے گا 13. آپ اسے دیں -13.9 وہ آپ کو دے گا -14. یہ جو نیگیٹو ہوتے ہیں اس میں تھوڑا سا ذرا زیادہ سوچنا پڑتا ہے, لیکن راؤنڈ کے سلسلے میں نہیں, فلور اور سیلنگ کے سلسلے میں. فلور والا فنکشن کیا کرتا ہے؟ فلور جو ہے اٹ ریٹرنز دا لارجسٹ انٹیجر دیٹ از لیس دین اور اکول ٹو ایکس. تو فلور اس کی یہ ڈیفینیشن تو آپ نے دیکھی, شاید تھوڑے سے کنفیوز ہوئے آپ, لیکن فلور سے مراد کیا ہے کہ ذرا نیچے ہی جانا آپ نے. فلور نیچے ہوتا ہے, سیلنگ اوپر ہوتی ہے. تو 1.1 کا فلور کیا ہوگا؟ 1. تو فلور میں آپ کر یہ رہے ہیں کہ اگر پازیٹیو آپ ایک فلوٹنگ پوائنٹ نمبر دیتے ہیں تو اس کا جتنا فریکشنل پارٹ ہے نا اس کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے. آپ اسے 1.1 دیتے ہیں جواب 1 ملتا ہے, 12.5 دیتے ہیں جواب 12 ملتا ہے. لیکن نیگیٹو میں تھوڑا سا سوچنا زیادہ پڑتا ہے. -13.9 کا فلور جو ہوگا -14 ہوگا, -13 نہیں ہوگا, کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں دا لارجسٹ انٹیجر. آپ کو پتا ہے جب بھی نیگیٹو نمبر ہوتے ہیں تو جو اس کا میگنیچیوڈ بڑھتا جاتا ہے وہ نمبر تو چھوٹا ہوتا جاتا ہے. -13 از اسمالر دین -12. تو اس لیے یہاں پہ -13.9 کا فلور جو ہوگا وہ -14 ہوگا. سیلنگ اس کا الٹا ہے, یعنی اس سے اوپر والا انٹیجر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو 1.1 اگر آپ اسے دیں گے آپ کو جواب دے گا 2. 12.5 دیں گے یہ دے گا 13. -13.9 دیں گے یہ جواب دے گا -13. ایبسولوٹ اس میں یہی ہے کہ اگر پازیٹیو نمبر دیں گے تو وہی جواب ملے گا, نیگیٹو دیں گے تو اس کا پازیٹیو کر کے جواب دے گا, یعنی اس کا نیگیٹو کو کھا جائے گا. یہ ایبسولوٹ ویلیو آپ کو ایک میگنیچیوڈ ایک لحاظ سے کسی بھی نمبر کا دیتی ہے. منیمم میکسیمم اسٹریٹ فارورڈ آپ اسے 2 نمبر دیتے ہیں تو من فنکشن ان میں سے جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے آپ کو واپس کرتا ہے, میکس جو ہے سب سے بڑا جو ہوتا ہے اس کو واپس کرتا ہے. رینڈم فنکشن جو ہے یہ ذرا انٹرسٹنگ ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ یہ رینڈم کا فنکشن جب بھی کال کرتے ہیں, یعنی آپ math.random کہتے ہیں, تو جواب میں آپ کو ایک فلوٹنگ پوائنٹ نمبر ملتا ہے, ایک رینڈملی سلیکٹڈ فلوٹنگ پوائنٹ نمبر ملتا ہے جس کا میگنیچیوڈ جو ہے وہ 0 اور 1 کے بیچ میں ہوتا ہے. تو 0 اور 1 کے بٹوین کوئی بھی ایک رینڈملی سلیکٹڈ آپ کو نمبر مل جائے گا. اٹس اے ویری یوزفل فنکشن, اسپیشلی جب آپ گیمز وغیرہ لکھ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ آئی تھنک اٹس ویری یوزفل. فرض کریں کہ آپ ایک گیم لکھ رہے ہیں, آپ لوڈو کے لیے گیم لکھ رہے ہیں, کوئی اور ایسی گیم لکھ رہے ہیں جس میں ڈائس کو رول کیا جاتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اگر ہم نے ڈائس کو رول کرنا ہو اور ہم نے کمپیوٹر پہ کرنا ہو, جاوا اسکرپٹ کے ذریعے کرنا ہو تو کیسے کریں گے. تو پہلے اس کی چھوٹی سی ڈیمو دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کو ہم امپلیمنٹ کر کے آپ کو دکھائیں گے. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بٹن ہے جس میں لکھا ہے رول دا ڈائی, اور ایک فیلڈ ہے. ہوگا یہ کہ یہ رول دا ڈائی والا بٹن ہے, جب بھی اس پہ میں ماؤس اوور کروں گا تو فیلڈ جو ہے اس میں کچھ آ جائے گا. آئیے ذرا کر کے دیکھتے ہیں. 4 اسٹارز آ گئے, یعنی میں نے ڈائی رول کی, 4 جواب آیا. نیکسٹ ٹائم اگر آپ اس پہ ماؤس اوور کریں گے ہو سکتا ہے 3 آئے, نیکسٹ ٹائم آپ کریں گے ہو سکتا ہے 6 آئے, 1 آئے. سو 1 2 3 4 5 6 ان میں سے کوئی بھی ایک رینڈملی سلیکٹڈ نمبر جو ہے وہ آپ کے سامنے ڈسپلے کر دیا جاتا ہے جب بھی آپ اس بٹن پہ ماؤس اوور کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں اس کو میں نے کیسے کیا. وہی ہمارا HTML کا پیج ہے. HTML پیج میں جو انٹرسٹنگ 2 چیزیں ہیں, ایک تو وہ فنکشن ہے اور دوسرا ایک فارم ہے. تو آئیے ذرا پہلے اس فارم کو دیکھ لیتے ہیں. اس فارم میں ہم نے ایک بٹن ڈسکرائب کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے ایک فیلڈ ڈسکرائب کیا ہوا ہے, اور بٹن جو ہے اس کے اندر آن ماؤس اوور کا ہم نے ایونٹ ہینڈلر دیا ہوا ہے. جو ہی ماؤس اوور کا ایونٹ ہوتا ہے تو رول ڈائی کا ایونٹ جو ہے وہ رول ڈائی کا فنکشن جو ہے وہ کال کر دیا جاتا ہے. یاد رکھیے کہ یہاں پہ جو ان پٹ والا ایک فیلڈ ہے, یعنی ٹیکسٹ فیلڈ جو ہے, اس کا نام تو ان پٹ ہے, لیکن اس پروگرام میں ہم اس کو ایز این آؤٹ پٹ اینٹی یوز کریں گے. یعنی وہ فیلڈ عموماً اس لیے کام آتا ہے کہ اس کے ذریعے ان پٹ کمپیوٹر کو دی جا سکے, لیکن یہاں پہ جاوا اسکرپٹ کے ذریعے اس کو ہم ڈسپلے کے طور پہ یوز کریں گے, ناٹ ایز این ان پٹ ایلیمنٹ. تو یہاں پہ جو 2 نام یاد رکھنے والے ہیں, ایک تو یہ کہ یہ فارم جو ہے اس کا نام کیا ہے, اس کا نام ہے فارم 1, اور یہ جو ان پٹ والا ٹیکسٹ ایلیمنٹ ہے اس کا نام کیا ہے, اس کا نام ہے ڈائی. ٹھیک ہے نا. آئیے اب چلتے ہیں رول ڈائی فنکشن کی طرف. اس میں سب سے پہلی لائن جو ہے وہ تو وہی کہ فنکشن ہے, آئیڈینٹیفائر ہے, اور اس کے بعد
उसके कोई आर्गुमेंट्स नहीं, और फिर कर्ली ब्रेसेस शुरू हो जाते हैं और आपके फंक्शन की डिस्क्रिप्शन शुरू हो जाती है। डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले तो आप वेरिएबल्स की बात करते हैं। सबसे पहला है डाई नंबर, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 5 या 6। डाई डॉट्स, ये वही चीज लेकिन जरा थोड़ा सा स्टार्स की सूरत में। अगर डाई नंबर 5 है तो डाई डॉट्स में आपको 5 स्टार्स नजर आएंगे। डॉट्स जो है ये एक वेरिएबल है जो हमने फॉर लूप में यूज करना है। सबसे पहले हम डाई डॉट्स जो उसको इनिशियलाइज कर देते हैं, हम कहते हैं डाई डॉट्स में 1 स्टार मौजूद है। उसके बाद हम डाई नंबर निकालते हैं राउंड फंक्शन के जरिए, सॉरी रैंडम फंक्शन के जरिए। हम करते ये है कि हम मैथ्स डॉट रैंडम करते हैं, हमें एक नंबर मिलता है विच इज बिटवीन 0 and 1, लेकिन जो नंबर हमें चाहिए वो बिटवीन 0 and 1 तो नहीं है, हमें तो बिटवीन 1 and 6 चाहिए। तो सबसे पहली बात यह कि हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें जो नंबर मिलेगा वो होगा बिटवीन 0 and 6। और ये 0 and 6 के दरमियान एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा, हमें वो तो नहीं चाहिए, हमें आइदर 1 2 3 4 5 या 6 चाहिए, तो हम इसको राउंड कर लेते हैं। तो फर्ज करें 6 टाइम मैथ रैंडम जो था वो था 3.4, तो राउंड करके क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो डाई एन जो है इसकी वैल्यू इस राउंड फंक्शन की वजह से हमेशा या तो 1 होती है, या फिर 2 होती है, या फिर 3 होती है, या फिर 4 होती है, या फिर 5 होती है, या फिर 6 होती है, या फिर एक चीज रह गई, या फिर 0 होती है। ठीक है जनाब। अब हमने ये नंबर तो मालूम कर लिया, अब हमने इसको उन डॉट्स में, डाई डॉट्स में कन्वर्ट करना है। तो हम एक फॉर लूप चलाते हैं, फॉर लूप 2 से हम शुरू कर रहे हैं। वजह उसकी ये है कि डाई डॉट्स को हमने इनिशियलाइज करके उसमें 1 स्टार तो डाल दिए, अगर सिर्फ 1 स्टार नहीं आना है तो उसके लिए फॉर लूप चलाने की जरूरत नहीं है। जब भी ये जो डाई नंबर है ये 1 या 1 से कम होगा तो ये लूप चलेगा ही नहीं। और डाई डॉट्स में कितने डॉट्स होंगे, 1 होगा। कितने स्टार्स होंगे, यानी सिर्फ 1 स्टार होगा। अगर 2 होंगे तब ये फॉर लूप कितने चलेगा, 1 दफा चलेगा, तो उसमें कितने स्टार्स होंगे, 2 होंगे। तो जनाब जब ये फॉर लूप खत्म हो जाता है, यानी डाई डॉट्स में उतने स्टार आ जाते हैं जितने हम चाहते हैं, तो फिर हम ये करते हैं कि ये जो फॉर्म है ना, इसका जो टेक्स्ट फील्ड था ना, उसकी वैल्यू को हम डाई डॉट्स के बराबर कर देते हैं। उससे होता यह है कि वो जो फील्ड था उसमें डाई डॉट्स में जितने भी स्टार्स होते हैं वो नजर आने शुरू हो जाते हैं। अगर 2 स्टार्स हो डाई डॉट्स में तो उस फील्ड में 2 स्टार नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो जनाब ये तो थी ऐसी सिचुएशन जहां पे हमने रैंडम जो मेथड है मैथ ऑब्जेक्ट का, उसको यूज करके एक डाई बनाई। तो मैं आपको इनकरेज करूंगा कि इस कोड को देखें और इसको बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें एक फ्लॉ है। इस कोड में फ्लॉ ये है कि इसमें आते तो 6 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 या 6, लेकिन वो यूनिफॉर्म डेंसिटी से नहीं आते। मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने 600 दफा इस प्रोग्राम को रन किया और काउंट किया, तो तकरीबन 100 दफा तो 1 आया, सॉरी 100 दफा तो 2 आया, 100 ही दफा 3 4 5 आए, लेकिन 6 जो था वो सिर्फ तकरीबन 50 दफा आया था, और 1 जो है वो 150 दफा आया था। यानी ये डाई जो है ये इतनी ऑनेस्ट नहीं है, इसमें थोड़ी सी खराबी है। तो जनाब जरा सोचें इसके बारे में, इसमें ये खराबी क्यों है और इस खराबी को किस तरह दुरुस्त किया जा सकता है। इसका अगर आपके ज़हन में कोई जवाब आए तो वो CS 101 के मैसेज बोर्ड पे जरूर पोस्ट करें। तो अगेन द क्वेश्चन इज, द प्रॉब्लम इज कि देयर इज अ फ्लॉ इन दिस प्रोग्राम, इट इज नॉट ऑनेस्ट। इसमें 1 निस्बतन ज्यादा दफा आता है और 6 निस्बतन कम दफा आता है। उसकी क्या वजह है, ट्राई टू फाइंड दैट आउट। आपकी जनाब असाइनमेंट का टाइम हो गया है, असाइनमेंट नंबर 12 का। इसमें आपने एक वेब पेज डेवलप करना है, और ये वेब पेज जो है ये खासा सादा सा है। इसमें एक फॉर्म आपने डेवलप करना है, वो वैसे ही फॉर्म है जिस तरह अक्सर वेबसाइट पे नजर आता है ऑर्डर टेकिंग के लिए। तो आपने ऑर्डर टेकिंग का एक फॉर्म डेवलप करना है। कंसेप्चुअली ये इतना मुश्किल नहीं है, इसमें कोई इतनी अजीम लॉजिक नहीं है, लेकिन जब आप इसको डेवलप करेंगे आप देखेंगे इसमें आपका टाइम खासा लगेगा, क्योंकि निस्बतन जरा लंबा प्रोग्राम है। तो इसके बारे में डिटेल्स आपकी जो है आपके CS 101 के वेबसाइट पे मौजूद होंगी। तो इसमें आपने करना यही होगा कि आपने कुछ प्रोडक्ट्स लेनी होंगी, कस्टमर हर प्रोडक्ट के बारे में आपको बताएगा कितने मुझे चाहिए, फिर जितने आपको आइटम्स चाहिए उसको उस प्रोडक्ट की प्राइस से मल्टीप्लाई करके उसको टोटल करना होगा, उसमें फिर GST ऐड करके ग्रैंड टोटल निकालना होगा। तो जनाब इसके बारे में मजीद डिटेल्स जो हैं वो हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी। आइए
اب سمرائز کر لیں آج جو ہم نے باتیں کی. آج ہم نے میتھ آبجیکٹ جو جاوا اسکرپٹ ہے اس کے مختلف میتھڈس اور اس کی مختلف پراپرٹیز کی باتیں کی, اور یہ بھی دیکھا کہ ان کو ہم کس طرح یوز کر سکتے ہیں. ان سب پراپرٹیز میں, ان سب میتھڈز میں میرا فیوریٹ جو ہے وہ رینڈم میتھڈ ہی ہے. نیکسٹ ٹائم آج تو ہم نے نمبرز کی بات کی, نیکسٹ ٹائم ہم لیٹرز کی بات کریں گے, یعنی اسٹرنگز کی بات کریں گے. نیکسٹ ٹائم کا لیکچر جو ہوگا وہ اسٹرنگ مینیپولیشن کے بارے میں ہوگا. ہم دیکھیں گے وہ کون کون سے انٹرسٹنگ میتھڈز ہیں جس کی مدد سے اسٹرنگز کو کچھ کیا جا سکتا ہے, ان کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے, ان کو چینج کیا جا سکتا ہے. اور ہم کچھ چھوٹے چھوٹے پروگرام بھی لکھنے کی کوشش کریں گے جس میں ہم اسٹرنگ مینیپولیشن کے ذریعے کچھ انٹرسٹنگ کام کرنے کی کوشش کریں گے. تو جناب انٹل نیکسٹ ٹائم اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.